या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आम आलोचना आरंभ करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 229 विषय रही विभु कृपा और मिथ्यावृत्ति पार्ट 1। विभु कृपा और मिथ्यावृत्तिर पार्ट 1 रे माँ लिखुंट ईश्वर कृपा आसी जाइछि यह सत्य को उपलब्धि करिवारे साहाय्य करिवो किंतु एहा उपरे मिथ्या जो सबु शर्त आरोप करुछि से जदि ताहाकु ग्रहण करि निए तेबे से आउ किछि कार्य करि परिबो नाही। एही प्रसंग रे मु तुम मानंकु असंख्य उदाहरण देई परिबी। एपरि अनेक लोक अछंती जो माने जिद करंती जे सेमानंकु जहा भलो लागे घटना गुड़िक सेही परि घटू। सेमाने प्रार्थना करंती एपरिकी बेले बेले दाबी करंती जे घटना गुड़िक सेही परि घटू एवं सेमाने जहा इच्छा करंती ताहा संभव भावे सत्यर विपरीत विषय। आउ देख जदि विभु कृपा सेमानंक दाबी अनुजाई कार्य करे तेबे ताहा तार उद्देश्य साधनर विरोध रे जीव ओ तार उद्देश्य व्यर्थ होई जीव। ता माने विभु कृपा ता निज लक्ष्य और कर्तव्यर विरुद्ध काम करी बसिबो। सही कृपा एठाकु आसे सत्य को उपलब्धि करिवा पाई। जदि ताहा मिथ्या को मानि निए तेबे ताहा सत्य को पछरे पकाई देबो। आ लोक माने कौन करंती जानो से माने रथ आगरे घोड़ा को न जोची घोड़ा को आगरे रथ को जोची थांती। अधिकांश समय रे से माने यह करंती सेमानंकर अज्ञान और निर्बोधता हेतु किंतु केबे केबे लोके सेमानंकर असदिच्छा हेतु सेमानंकर शर्त पूर्ण करिबा पई विभु कृपा को बाध्य करि थांती। तद्वारा सेमाने ईश्वरंक पाखरे निजको समर्पण करी तांकर समर्पण पाई मोलचाल भी करि थांती। देखो आमे वर्तमान पर्यंत कथा ही आसुथिले कृपा विषय रे। आज ता सहित माँ रखचंती मांकर चिरंतनी बही रे जो आलोचना रही जे विभु कृपा और मिथ्यावृत्ति जे कृपा सहित मिथ्यावृत्तिर कौन अच्छी कि संपर्क। आमर साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति तार अज्ञता सकाशे से प्रेय आउ श्रेय ए दीटा भितर पार्थक्य करि पारे नाही। प्रेय होउची ताकू जोटा भल लागे श्रेय होउची ता पई जोटा श्रेष्ठ। आम पई जोटा श्रेष्ठ आमे तो भविष्य तो देखि पारु नाहु। आम पई जोटा श्रेष्ठ आमे कोटा श्रेष्ठ आमे जानि पारनु। आमको जोटा भल लागुची आमे चेतनार जो स्तर रे अछु आमर रुचिटा से स्तर थाए तेणु से अनुसार आमको सेटा भल लगे बा खराब लगे।
गोटे साधारण कथाटे आमे जेतेबेले छोट क्लास रे थिबा सेतेबेले आमको चॉकलेट टे भल लागि पारे केवल जेते अति छोट चिंता करंतु अति छोट जेतेबेले हेची सेतेबेले सी वर्तमान जो पिला माने सु जन्म हेलेनी से माने खाइला बेले किंबा खेलिबा पई मोबाइल रे वीडियो टे दरकार करछन किंतु आमे जेतेबेले आउ पूर्वरु आमे जेते मोबाइल जेते बाहर नथिला सेतेबेले जो पिला माने थिले सेमानंक पई गोटे खेलना तांको पई सेतेबेले बड़ थिला तापर किछि बड़ होला परे चॉकलेट किछि बड़ होला परे बड़ बड़ चॉकलेट तापर बड़ होला परे एमती धीरे 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 पसंद बदली बदली जाए आमर बयस अनुसार आमे जो बयस रे थिलु सेही अनुसार आमर पसंद आसुथिला दिन थिला जेतेबेले आमे गोटे पिला थिलु सेतेबेले आमको किछि कथा कहूथिले हुए तो आमे प्रश्न न करि थाई पारु किंतु जेतेबेले बड़ हे जाउछु सेतेबेले आमे प्रश्न करूछु आउटियो बड़ हे गला परे आ प्रश्न करूनु काहे ना आमे से तो जानि जाउछु जे बड़ मान जहा कहउचंदी तांको प्रश्न कले बहे माड खाइबो गाली सुनिबो बहे भाषण सुनिबो तणु किछि प्रश्न करिया दरकार नै सुनि दियो तापर तम इच्छा हले कर नल नै ताकू बड़ लोक माने कहंती डेढ़ चालेकिया माने अधिक चालाकिया हेगलानी सुनि देला पळेला आ कोन से करिवो न करिवो कि नै किंतु जेतल पुणी बयस हो जाए सेतबेले आमे भाबू अरे हे मु तो भूल करिथिली सेतबेले अनुताप करू पश्चाताप करू जो माने अति बयस हो गलानी जो मानकर संसार संसार कलेनी बड़ हो गलेनी बा से बयस हो गलेनी अधिक बयस हो गलेनी सेतबेले से माने पछु को जेतल अनांती देखांती मु एमती एमती भूल करिथिली ता माने जो बयस रो जो स्तर आमे जोठी थाउ सेही अनुसार हमर पसंद बदले हमर रुचि बदले हमर व्यवहार बदले से भलिया आपण जदि देखिबा चेतनार जे जो स्तर रे थाए सेही स्तर चेतनार अनुसार तार कार्य तार श्रेय तार प्रेय बदली थाए मा सेति पई हमर आलोचना रहिछि जे मिथ्या वृत्ति जे विभु कृपा हमर ए जो प्रेय अनुसार साहाय्य करे कि हमर जो गुडाक आम जीवनर अग्रगति पथरे आवश्यक नहीं ताकू से चरितार्थ करिवारे विभु कृपा साहाय्य करे कि एली आमे पढिबा मालुकचंद ईश्वर को कृपा आसी जाईछि एहा सत्य को उपलब्धि करिवारे साहाय्य करिवो एहा सत्य को मन रखियो एहा सत्य को उपलब्धि करिवारे साहाय्य करिवो किंतु एहा उपरे मिथ्या जेउ सबु शर्त आरोप करूछि सी जदि ताहाकू ग्रहण करिनिए तेबे से आउ किछि कार्य करि परिबो नाही एही प्रसंग रे मु तुमनु असंख्य उदाहरण दे पारि मा कहउछंती लोक अछंती जिद धरंती तांकू जो भला भल लागे से अनुसार घटना घटू से माने प्रार्थना करंती एपरि कि बेले बेले दाबी करंती जे घटना उडिक सेही परि घटू एवं से माने जा इच्छा करंती यदि आमे देखिबा से गुडाक सत्यर विपरीत विषय कि थाए कहीं की विपरीत विषय थाए कि नाम चेतना जो स्तर थिबो हमकु सेईटा ठीक लागिवो नहीं कि आमे जदि सत्य उपरे बा कृपा जे आम पई जो काम करिया को आसुची तापर आमे जदि हमर मिथ्या शर्त आरोप करिबा से कार्य करि परिबो नाही आपण पुराना कथा को जीवा जदि देखिबा जेते बेले श्री कृष्ण को समय रे आउ जने राजा बाहरले तांका ना होची पौंड्रक पौंड्रक से कहले मु होची विष्णुकर अवतार निजुक निजे कहले एवं सी हाथ रे आउ दीटा हाथ लगेले लगेगिरी शंख चक्र गदा पद्म सब बेले धरिले चारटा हाथ करी मु होची विष्णु मते तमे विष्णु को अवतार हिसाब पूजा कर इत्यादि इत्यादि जेतेबेले सी एई भली भाबरे से जेतेबेले करूछंती तार परिणाम स्वरूप तांकर
ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ସିଏ ନିଜକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ନଥାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ କିଛି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନା ନ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଜେଲ ଗଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉଥିଲେ, ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେ ତ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ହେଉଛି, ସେ ଏମିତି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତରୁ କଣ ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମଗ୍ଧମାରୀ କିଏ ଜିତି ପାରୁନି ସେ କରିଦଉଛନ୍ତି ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା କାମନା ବାସନା ରହିଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ବିଭୁ କୃପା କୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଜେଲ ଗଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ସତ୍ୟ ଉପରେ ବା କୃପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ନିଜର ନିଜର ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଯଦି ବିଭୁ କୃପା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନର ବିରୋଧରେ ଯିବ ଓ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତା ମାନେ ବିଭୁ କୃପା ତା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରି ବସିବ। ସେହି କୃପା ଏଠାକୁ ଆସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାହା ମିଥ୍ୟାକୁ ମାନିନିଏ, ତେବେ ତାହା ସତ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ଭଗବାନ ବିଭୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ କୃପା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାକୁ ସାଧନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପଥ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, ତା ଅଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ସେ ତା ନିଜ ଚେତନାରେ ଯୋଉଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଟା ମାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନାର ବିରୋଧରେ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହବନି। ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ସିଏ ଆସିକି ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରେ ତଥାକଥିତ ଅଳ୍ପ ଧନୀ ହଉ ବା ବେଶୀ ଧନୀ ହଉ, ଧନୀ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ଯିଏ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ, ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିକାରୀ ଗୁଡାକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଇଏ ସବୁ ଆସିବେ ଆମରି ରୋଜଗାର ଧନ ସବୁ ନେବେ, ଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କମ ମିଳିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶରୀର ବି କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ବଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଭିକ ନ ଦଉଛ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କଣ ତମ ପାଇଁ, ଯଦି ରୋଜଗାର ତମେ ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି, ଠିକ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ। ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଯଦି ତମେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତାହା ବି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ତାକୁ କୁହ, ତାକୁ ତାର ସେବା, ତାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଭୋକ ପାଇଁ ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କହିବ ଆସ
ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି କିନ୍ତୁ କାମ ବି ଦେବି। ତମେ ଆସ ଖାଇବ ଏବଂ କାମ କରିବ। ତମର ଯାହା ରହିଛି ଅଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ବା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ବି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ଯଦି ତାର ଯଦି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଗଲେ ତେବେ ସିଏ ତ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ କାମ କରିବ। ହଁ, ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇଥିବ, ଯଦି କାମ ଚୋର ହେଇଥିବ, ଯଦି ଠକିବାକୁ କେବଳ ତା ମନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଗାଳି ଦବା ଏବଂ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ଗରିବ ଘର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଘରେ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଖାଇବା ସମୟ, ଭୋକ ହଉଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବସେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ଏତିକି ଅଛି, ଆପଣ ଏତିକିରେ ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମୁଁ ଅଧିକା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ସିଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସାରି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଥିଲା ଘରେ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଯିବେ କଣ, କୁଆଡେ ଯିବେ, ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବେ। ସେ ବିଶ୍ରାମ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଯୋଉ କାମ କରିବ ଦିନ ଯାକ ସେ କାମ ଲାଗି ରହୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାମ କରି ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଥିଲା, ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବି, କାଂସ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବି ସବୁ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଂସାର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ। ନହେଲେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠି କାମ କରନ୍ତି ସେଠୁ ପଣ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ପଣ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଧାନ ଶସ୍ୟ, ଚାଉଳ ହଉ, ଧାନ ହଉ, ଗହମ ହଉ, ବାଜରା ହଉ, ମକା ହଉ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଡାଲି ନେଇ ଆଣନ୍ତି, ଯାହା ହଉ, ଯଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ପଣ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ ଖାଇବା ଯାହା ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ରାତି ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ରାତି ଖାଇବାକୁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କଣ କରିବା? ତେଣୁ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରୋଷେଇ କଲେ, କରିସାରି ରାତିରେ 2 ଜଣ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଶୋଇପଡିଲେ। ସକାଳକୁ ଉଠିକିରି ସିଏ କଣ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ମାପିବେ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ପୁଟୁଳି କାଢିଛନ୍ତି। ପୁଟୁଳି କାଢିକି ମାପିବେ ବୋଲି କଣ ମାପଟା ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଖ ଘରୁ ଯାଇକି ସିଏ ଯୋଉ ଆଗରୁ ସବୁ ସେର ଥିଲା, ଗଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସେର ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେରରେ ତାକୁ ସେ ମାପିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେରରେ ମାପୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିକିରି ସେରରେ ସେ ଶସ୍ୟ ପୁରେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଦିନ ଯାକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ କଣ, ଯେ ଦିନ ଯାକ ସେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଦିନ ଯାକ ସେ ଶସ୍ୟ ମାପୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ୟ ମାପୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଶସ୍ୟ ମାପୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଶସ୍ୟ ମାପୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଶସ୍ୟ ମପା ଚାଲିଛି। ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ବାସି ବାହାର ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ସେ ଦିନ ମାନ ତ ସେ ଗଲା ସେ ଗଉଣୀରେ ଏମିତି ମାପି ହଉଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଅଗଣା ଶସ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଶସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତାର ବିକିକି ଚଳିବେ, ଆଉ କଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଶସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମଟି ଚାଲିଛି, ଗଲା ଦିନେ ଗଲା, ସେ ଗଉଣୀ ନେଇକିରି ଗଉଣୀ ସେ ସେର ସିନା ମପା ସରିଲେ ସେ ସାରିବେ। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା,
ତାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ମପା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଦବା ପାଇଁ, ସେରଟି ନେଇ ଫେରେଇଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ କଣ ଦିନ ଯାକ ମାପୁଥିଲ, ଏତେ କଣ ଏମିତି ହେଲା କି ଗଲା ଦିନ ମାନ ମାପୁଥିଲ ନେଲ, ତମ ଘରେ କଣ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା କଣ? ସିଏ ସେଠୁ ଅତି ସରଳ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଲୋ ଅପା, କଥା ହେଇଛି କଣ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମାପୁଛି ତ ଗଲା ମାପୁଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା। କଣ ହେଇଛି ନା କାଲି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇ ଗଲେ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, କହିଲା ଆରେ ହେଇ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଭିକାରୀ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ତା ଘରୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା, ତେଣୁ ଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠେଇଲା, ତମେ ଯାଅ ସେ ଭିକାରୀ କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉ ଗାଁରେ ଥିବ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଥିବ ଖୋଜିକି ନେଇକି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆସିବେ, ତାକୁ ଆମେ ସେବା କରିବା। ସିଏ ଯଦି ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କାଲି ସକାଳେ, ତେଣୁ ତମେ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ମାପିବି ବସିକି, ତେଣୁ ଘର ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏହା କରିକି ସେଠୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ଖୋଜି 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 ସେ ଭିକାରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଭିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, ସବୁ କଲେ, ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ପଚାରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କଣ କେମିତି ବସେଇଥିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଚଟି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମିତିଆ ଚଟି ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା ଥିଲା ବୋଲି ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା ଆଣିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଖାଇବା ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଖାଇବା ନୁହଁ, ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଆଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ବଗଡା ଚାଉଳ ଅମକ ସମକ ମିଶି ମାସି ଯୋଉ ଖେଚୁଡି ଭଳିଆ ଟିକେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆଣି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସିଏ ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇଲେ, ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ଇଏ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଗଲେ, ସମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଯାହା କାମ କରିବ ସେଇ କାମ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ସେଉଠୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଉଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାପିବେ। ସେର ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ ହଉଛି ଗଉଣୀ, ଗଉଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାପିବେ, ମାନେ ଏକାଥରେ ପୁଳାଇ ପୁଳାଇ ହବ ନା। ମାନେ ପ୍ଲାନ ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡରେ ମଣିଷର ମନ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ତେଣୁ ରେଡି କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗଉଣୀରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ପଶି ଆସିଛି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦିଅ, ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ଇଏ ମାପିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ମାପିବେ ବୋଲି କାମ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ପାଣି ଦବାଟା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ହଠାତ୍ ମାଗିଦେଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକିରି, ସେତେବେଳେ ତ ଟ୍ୟାପ ନଥିଲା ନା, କୂଅରୁ କଣ କଲେ, ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ପକେଇଲେ। ଗଲା ବାଲ୍ଟି ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ କାମ କରିବ ନା ସେଇ କାମ ଚାଲିଥବ। ଗଲା କୂଅରେ ବାଲ୍ଟି ପକଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାଲ୍ଟି ପକଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଦିନ ଯାକ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଘର ଯାକ ପାଣି, ଚାରିଆଡେ ପାଣି। ଲାଷ୍ଟ କୂଅରୁ ପାଣି ଶୁଖିକିରି ସେ କାଦୁଅ ବାହାରିଲାଣି, ତଥାପି ପକଉଛନ୍ତି କାଢୁଛନ୍ତି, ପକଉଛନ୍ତି କାଢୁଛନ୍ତି, ପକଉଛନ୍ତି କାଢୁଛନ୍ତି, ଘର ଯାକ ଚାରିଆଡେ ପାଣି, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି। ଯଦି ବିଭୁ କୃପାକୁ ବା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନର ବିରୋଧରେ ଯିବ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କେବେ ବି, ଆମେ କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ, କେବେ ପାପୀକୁ ପାପ କରିବାରେ ମତାଏନି, ବରଂ ସେଥିରୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନ କରିବ ବିଭୁ କୃପା, ତାହେଲେ ତ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ନା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆସିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ନବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ଅଗ୍ରଗତି ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୃପା ଏଠାକୁ ଆସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାହା ମିଥ୍ୟାକୁ ମାନି ନିଏ, ତେବେ ତାହା ସତ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦବ। ମିଥ୍ୟା ଗଲେ ତମେ ତ ଆଉ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଆସିବ ଆଉ। ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁପାଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁପାଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କଲେ। ମାନେ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାତ ଗୋଡ ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଋଷି
दुर्वासा ऋषि कहले शिशुपाल माँ को जे जो व्यक्ति को छुईब छुईला बेले ये जो हाथ गोड़ एक्स्ट्रा उभान हो तमें जान जे तारी हाथ रे आर मृत्यु अच्छी सी से बिचरा देख मनीष जन्म पाई केमती भगवान को कार्य व्यवहार कर से मातिबार ना जो जानीदे जे मो पुओ मरीज का हाथ में गोटे आग से खोजा चलला का हाथ में मर समस्त को डाकी हाकी पुओ को छुआईले लास्ट को कृष्ण जो छुई देते सेटा उभा नहीं गला तेणु सी प्रार्थना माने कृष्ण को पाखरे नेहुरा हेले तांकर पीसी हेबे किंतु नेहुरा हेले बोले जो से को कृष्ण छोट पिला कहते देखे दुर्वासा कहते माने निश्चय यह फलिब तेणु तते मोर अनुरोध आउ तू ताकू क्षमा करू तू ताकू हत्या करू ना मोर एति प्रार्थना तो पाखे श्रीकृष्ण कहते देख मु तो किसी करें जदि यह सत्य तेबे गोटे कथा मो हाथ में तार मृत्यु सत्य ताहले गोटे कथा मु करी तार 100टा अपराध क्षमा करी देखु भगवान केते बड़ कृपा कर 100टा अपराध पर्यंत भी ताको क्षमा करने आशीर्वाद कर किंतु सी से सुधुरी नहीं से कृष्ण को भक्ति करवा छाड़ सम्मान करवा छाड़ माने किछि तो नहीं बरं विपरीत दिगरे जाइकरी जरासंध संगे मिसी अत्याचार करवा इत्यादि इत्यादि केते कथा करछन तेणु तार परिणाम कौन है शिशुपाल हत्या हेले मृत्यु को लभिले चक्र द्वारा तांकर मस्तिष्क छेदन कराला 100टा पर्यंत 100टा अपराध से पुणी कहले जो अपराध मृत्युदंड योग्य से भलिया अपराध 100टा को मु क्षमा करी ता माने छोट मोट भूल नुह आमे कहबा अज्ञता सरकार टिके मिछ कहीदेला ताकू मारले ना ना सेमितिया नु जो भलिया अपराध रे मृत्युदंड योग्य तेणु भगवान कृपा जो करुछंती से कृपा को जदि आमर एठी जोटा कहले यदि आमर दाबी अनुसार आम व्यवहार करूँ ताहले सब व्यर्थ हो तेणु उद्देश्य बर्तमान जो उद्देश्य क्षमा दिया होता से उद्देश्य व्यर्थ हो गला उद्देश्य व्यर्थ हो गला ना कौन काम कला कृष्णकर कृपा किछि कार्य कला नहीं शिशुपाल अधिक रु अधिक अत्याचारी ही चली सी कृष्णकर विरुद्ध रे चली सी मते क्षमा करिवो कौन एई भलिया भाव करछि तेणु आमे सतर्क रहिबा मा लक्ष्यंती आ लोक माने कौन करंती जानो से माने रथ आगरे घोड़ा को न जोची घोड़ा को आगरे रथ जोची था अरे घोड़ा रथ आगरे बंधा हेले घोड़ा रथ को टाण टाणी नब किंतु घोड़ा को आगरे रथ जोची था एटी कहवार उद्देश्य कौन होची ता परे देखंतु जो वाक्यटी लिखा है से वाक्य रे हमें बुझिबा प्रकृति रे घोड़ा का कहउछन रथ का कहउछन अधिकांश समय से माने यह करंती सेमानकर अज्ञान और निर्बोधता हेतु कौन करंती ओके आमर एठी यदि देखिबा भगवानक इच्छा अनुसार यदि आमे परिचालित हुवन्ते ताहले आम जीवन अधिक रु अधिक तीव्र रु तीव्र अग्रगति करी करी चलंता आमर ताहले से भगवानकर इच्छा को जानिबा दरकार भगवान को इच्छा को जानिबा पई आम भितरे जणे होउची सेति पई समर्थ सी होउची आमर अंतरात्मा आमे यदि अंतरात्मार संपर्क रे आसंतु चैत्य सत्ता को आविष्कार करिया पई संकल्प करन्ते चैत्य सत्ता को सम्मुख को आनन्ते चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित हुवन्ते ताहले आम जीवा बाटटा सहज हो जातानी तेणु आमर एठी मन प्राण शरीर को परिचालित करिबा पई घोड़ा होउची आमर चैत्य सत्ता आमर अंतरात्मा होउचंती से घोड़ा हुवंतु बा सारथी हुवंतु जे कि परिचालित करिवे आमे ताहा न करी आमे कौन करूछु आमर मन को किंबा आमर प्राण को कौन करूछु ना आगरे रखुचे जते मन किंबा प्राण को आगरे रखिले सेमान तो अज्ञतारे भर्ती सेमान तो निम्न चेतना रे रहिचंती सेमान तो निर्बोधता होची तांकर निजस्व परिचय तेणु सेमाने मन इच्छा यार सियाड़ जीवे जोटा कि दानव मान क्षेत्र रे घटे सेमाने अनेक तप शक्ति प्राप्त करि थांती किंतु सेमाने कौन करती प्रभु को भगवान को माँ को बा अंतरात्मा को सम्मुख रे न रखी सम्मुख रखती तांकर निजस्व दाबी निजस्व कामना वासना निजर सब ए जो सब असदिच्छा से गुड़ाक आगे रखती जमती केते केते अच्छा कौन ले कौन
ମାନେ ସିଏ ଅସୁର ମାନେ ଏମିତି ବି ଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ପାଇଲେ, ପାର୍ବତୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖି କହୁଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମନା ମୂଳକ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ରହିବା କଥା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଗରେ ରହିଲା ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଇ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଘୋଡା ଭଳିଆ ଆଗରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା, ମା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ବାଛିବାକୁ ହେବ ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ, ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରୁଛେ, ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆଣୁଛେ, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆଣୁଛେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯଦି ନ ହଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ରସାତଳଗାମୀ ହବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ବିଭୁ କୃପା ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତାହା ଯେପରି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରେଇବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରେଇବ, ଏବଂ ଆମେ ମୁଲଚାଲ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଲଚାଲ କରନ୍ତି ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ କଥା ଦେଇଛି, ତମେ ତ ମତେ କିଛି ଦେଇନ, ଦିନ ରାତି ଡାକୁଛି, ତମେ ମୋ କଥା କୋଉଠି ଶୁଣୁଛ? କୋଉଠି ଶୁଣୁଛ? ଏଇ ସବୁ ମୁଲଚାଲ କରିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହଉ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭୁ କୃପାମୟ ହେଇ ଚାଲିବ। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ବଢିବ, ଚୈତ୍ୟସତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ତଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ସବୁବେଳେ ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଯେପରି ସେ କୃପାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କୃପା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଗ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କୃପା ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମୋ ମାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କୁ। Ma, thank you all, Robert.